So last class we discussed about sign numbers. Before that we discussed complements. Okay. So ఎంతమంది మనము కాంప్లిమెంట్స్ సైన్ నెంబర్స్ చూసాం మనం. By using these sign numbers and complements you have to perform the addition and subtraction. సైన్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా చేస్తామో, కాంప్లిమెంట్స్ని ఉపయోగించి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా చేస్తామో టుడే we will discuss. Okay. Now first I am going to discuss addition using sign numbers. Addition using sign numbers. So very simple. These are very simple. So the addition of two sign numbers is same as an ordinary arithmetic. అంటే రెండు సైన్ నెంబర్స్ మనం తీసుకొని వాటిని కానీ అడిషన్ చేయాలనుకుంటే దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద జనరలీ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్. దట్ ఈస్ మనము మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదైతే చేస్తామో సేమ్ అదే ప్రొసీజర్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇఫ్ ద సైన్స్ ఆర్ సేమ్ we add two magnitudes and we will assign the same sign. ఓకే, అంటే రెండు నెంబర్స్ మనం తీసుకొని ఆ రెండు నెంబర్స్కి ఒకే సైన్ కానీ ఉంటే వాటి రెండింటిని యాడ్ చేసి ఆ రెండు నెంబర్స్కి ఏ సైన్ అయితే ఉంటుందో అదే సైన్ మనం రిజల్ట్కి కూడా అసైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +6 I had taken this one +6. Now for this +6 I have given the sign magnitude representation. Sign magnitude representation. +6 I have taken the sign magnitude representation. Second number is +13. Now for this also I will take sign magnitude representation. These are +13. So plus indicates sign bit is a 0, plus indicates sign bit is 0. Okay, and this one 110. Okay, 110 indicates this is 110 indicates the magnitude, that value. At the same time 1101 indicates the 13 is a value. Okay, now we are going to add these two numbers. Okay. So 6 plus 13. Sorry, we are getting this. రీసౌండ్ వస్తుందా? 430. Now 6 plus 13 is a 19. Plus 19. Whatever these two numbers are having the sign, the same sign will be assigned here. Now if we add these two sign numbers by using general or common arithmetic operation, common binary addition, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 1 0, and 0 plus 1, 1, again here one more 1 is there, that is a 1 0 1 0. Now 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0 plus 0 0 plus. So like this we will get 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1 0. Here we will get the 1. Okay, carry 1. Now again 0 plus 1 1, again here is carry is 1. Now 1 plus 1 is a 1 0. This is a 1 1 0. Now 0 plus 0 0 plus 1, that is a 1. Now remaining all is a zeros. Okay, like this we will get the
addition by using the two sign numbers. General addition. This is a general arithmetic decimal addition. This is a general binary addition. Okay, and we are giving the same sign for this one. Now we will get the second example. See, the signs are same. The signs are same, and if those signs are negative signs. Now in the previous example, we have seen the plus sign. రెండు నెంబర్స్ కూడా మనకు ప్లస్ సైన్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనకు. బట్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ టూ సైన్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ దోస్ సైన్స్ ఆర్ నెగిటివ్ సైన్స్, నౌ ఇన్ సచ్ కేస్ those negative numbers will be taken in the form of 2's complement, signed 2's complement form. ప్రీవియస్గా దేంట్లో రాసామని చెప్పాము, ప్లస్ సైన్ సైన్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో రాసాం. ప్లస్ ఉంటేనేమో సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ప్లస్ ఉంటే సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, లేదు దీన్ని కూడా 2's కాంప్లిమెంట్ అనుకోవచ్చు. ప్లస్ వాల్యూస్ మనము సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో తీసుకున్నా, 1's కాంప్లిమెంట్లో తీసుకున్నా, 2's కాంప్లిమెంట్లో తీసుకున్నా, ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ప్లస్ వాల్యూస్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఎనీ సిస్టమ్ సేమ్. ఏ సిస్టంలో తీసుకున్నా ప్లస్ వాల్యూస్ అనేవి కామన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అందుకని దీన్ని 2's కాంప్లిమెంట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు, లేదు సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ వెరాజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద టూ నెంబర్స్ విత్ ద సేమ్ సైన్ అండ్ దట్ సైన్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ సైన్, దోస్ నెంబర్స్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్. 2's కాంప్లిమెంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో -6 విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్. మళ్ళీ 2's కాంప్లిమెంట్ ఎలా వస్తుందని చెప్పాం మనము. సో సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసిన తర్వాత సైన్ బిట్ విల్ బి 1. సైన్ బిట్ అని 1 ఉంటుంది. మిగతా అన్ని బిట్స్కి ఏం చేస్తాం మనము 2's కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మిగతా ఆల్ బిట్స్ విల్ బి 2's కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో దిస్ ద 2's కాంప్లిమెంట్. 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ +6. 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ +6. ఓకే, దిస్ వన్. At the same time, if you take the -13, you will take the 2's complement of 13. You will consider the 2's complement of +13. So these are 2's complement of +13. Okay, as we know +13 this one, +13 is this one, and if we consider the 2's complement for this one, first we will find out the 1's complement. 1's complement చేస్తే వస్తుంది 4 1s 2 zeros 1 0, and if you want to get the 2's complement, for this 1's complement we will add the 1. దీనికి మనం ఏం చేస్తామా 1 యాడ్ చేస్తాం. ఏది 1's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కున్న తర్వాత 1 యాడ్ చేస్తాం, మనకి ఏమొస్తుంది 4 1s 0 0 1 0 వస్తుంది. 0 0 1 0 దిస్ 4 1s 0 0 1 1. దిస్ ఓకే, 4 1s 0 0 1 1. So like this we will get the 2's complement of 13. Now we will add these two sign numbers and these are binary numbers. Now two sign numbers add చేస్తాం, -19 వస్తుంది. -19. Now the result what we will get, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం రిజల్ట్? The result should be 2's complement of 19. రిజల్ట్ అనేది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మనము? 2's complement of +19 మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. మరి అదే వస్తుందో లేదో ఒకసారి చూస్తే 0 + 1 is a 1, 1 + 1 1 0, this one, and 0 + 0 is a 0. Here 1 is there 1. Now 1 + 0 is a 1, 1 + 1 is a 1 0. Now 3 1s we are getting here. 3 1s means 1 1, again 3 1s 1 1, again 3 1s 1 1. But here we are not writing the carry. Now if we get the carry, just discard that one. ఇక్కడ క్యారీ వస్తే మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 2's కాంప్లిమెంట్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ పెర్ఫార్మ్ ద అడిషన్ ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ అడిషన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద క్యారీ, సింప్లీ వీ విల్ డిస్కార్డ్ ద క్యారీ. మనం 2's కాంప్లిమెంట్లో అడిషన్ చేసిన తర్వాత క్యారీ కానీ వస్తే ఆ క్యారీని మనం ఏం చేస్తామమ్మా, డిస్కార్డ్ చేస్తాం, అంటే నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ to 2's complement of 19. 2's complement of 19, this one. Okay, like this we will perform the addition using sign numbers whenever the signs are same. In
ప్లస్ సైన్ ఉంటే మనము సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో కానీ లేదా టూస్ కాంప్లిమెంట్లో కానీ రిప్రజెంట్ చేసి సింపుల్గా బైనరీ అడిషన్ చేస్తాము. వెరాజ్ మైనస్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు we will consider those minus numbers in a two's complement form and we will perform the binary addition. After finding the binary addition, if we get the carry, just discard that carry. After discarding the carry, the remaining bits will give the result of our signed numbers with the same sign, and that sign is a negative sign. Okay. Now if the signs are different, సైన్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్, సైన్స్ డిఫరెన్స్ అయితే ఇది మనకు అందరికీ తెలిసిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 - 1 అని అనుకోండి. 2 - 1, 2 - 1 అంటే 1. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ am like this. So 2 - 1 is there, that equal to 1. Now the result number is having the one sign, this is a plus sign. Result is having the plus sign. This plus sign is belongs to 2. This 2 is a large number. అంటే మనం లార్జ్ నెంబర్కి ఏ సైన్ అయితే ఉంటుందో దట్ సైన్ ఈజ్ అసైన్ టు ద రిజల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ am considering the 1 - 2. 1 - 2. Now what is the result? -1. Here also the result is having the minus sign, and this minus sign indicates the sign for the large number. అంటే మనము రిజల్ట్లో ఇచ్చే సైన్ కంపల్సరీగా ఎలా తీసుకుంటాం, మనము లార్జ్ నెంబర్కి ఏ సైన్ అయితే ఉంటుందో అదే సైన్ మనం రిజల్ట్లో చూపిస్తాం అన్నమాట. ఓకే. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద అడిషన్ whenever we are considering two different signs. Okay. Let us consider one example. -6. Whenever we are writing the minus means compulsory should be written in the two's complement form, and I am considering the plus 13. Now this plus 13 can be represented as two's complement or sign magnitude. Both are the same representation. మీరు ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ప్లస్ 13 అని రాయొచ్చు, లేదా జస్ట్ సింప్లీ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. Now we will perform the addition. Now what we will get? So -6 plus 13, that means plus 7 we will get. You get the plus 7. Now if we perform the addition of these two binary numbers, now we will get 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1. Now 1 plus 1, 1, 0, 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 1 plus 1, 1, 0. Finally carry is there, carry will be discarded. Now the remaining terms will be indicating as a 7. This 7 is a plus 7. This is a sign magnitude. So మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏముంటుంది, సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఎందుకని ప్లస్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ సైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ ద రివర్స్ మేనర్. +6 I have taken like this sign magnitude representation. Now I am going to take the -13. Whenever I am writing the -13, this -13 should be represented in a two's complement form. This is a two's complement form of the two's complement representation of the -13. Now we will perform the addition. Now what will we get? This is a -7. మనకు రిజల్ట్ అంత ఇది -7. So large number కి ఏ సైన్ అయితే ఉందో the sign will be assigned for the result. Now if we perform here 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 1, 0, 1 plus 1, 1, 0, 1 is there. Now remaining all ones. Okay. So like this. Now this result is indicating two's complement of the +7. So మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, మనకు టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ +7. ఓకే. సో ప్రీవియస్గా ఒకసారి చూడండి +7 ఎలా వచ్చిందో చూడండి. మనకు దిస్ ఇస్ +7. దీనికి టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటే ఏమొస్తుంది? సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్, ఫస్ట్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద వన్స్ కాంప్లిమెంట్. First we will find out the ones complement. After that, for that ones complement, we will add the 1.
is a minus 7. So this minus 7 is in the form of 2's complement. 2's complement ఫామ్లో ఉందన్నమాట. అంటే నేను సింపుల్గా చెప్పేది అంటే మైనస్ అని రిప్రజెంట్ చేసినామంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద 2's complement ఫామ్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద 2's complement ఫామ్. ఓకే. నెక్స్ట్ subtraction. The subtraction of two signed numbers is performed in a 2's complement form only. Subtraction of two signed numbers అనేది కంపల్సరీగా మనము 2's complement ఫామ్లోనే మనం చేస్తాం అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫార్ములా చూడండి, స్టెప్స్ చూడండి. టేక్ 2's complement ఆఫ్ ద subtrahend. ఫస్ట్ స్టెప్, టేక్ 2's complement ఆఫ్ ద subtrahend and add it to the minuend. And add it to the minuend. And if you get the carry, just discard that carry. If you get the carry, just discard the carry. Only 2 steps. Okay. సో ఇక్కడ మనం 2's complementని ఉపయోగించి మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలంటే సబ్ట్రాహెండ్ని మనకు ఫస్ట్ 2's complement తీసుకోండి, తర్వాత దాన్ని మైన్యాండ్కి యాడ్ చేయండి. ఈ యాడ్ చేసిన ప్రక్రియలో మనకు క్యారీ కానీ వస్తే జస్ట్ డిస్కార్డ్ ద క్యారీని మనం డిస్కార్డ్ చేయడం అంటే నెగ్లెక్ట్ చేసుకోండి. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయడమా. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ మైనస్ ప్లస్ బి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ అంటే ఇది ఏదైనా ఉండొచ్చు, అంటే ప్లస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, మైనస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ విత్ అ ప్లస్ సైన్ నెంబర్. అండ్ దట్ ఈక్వేషన్ విల్ బీ మోడిఫైడ్ యాజ్, జాగ్రత్తగా గమనించండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అలాగే రాశాను. ఇక్కడ ఏం చేశాను, సైన్ షిఫ్ట్ చేశాను, ఈ మైనస్ లోపలికి పంపించి ప్లస్ నెట్ చేశాను. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామా, సింపుల్గా ఇక్కడ వాడిచ్చిన ప్రక్రియ అంటే ఏంటి, సబ్ట్రాక్షన్ చేయమని చెప్పాడు వాడు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సబ్ట్రాక్షన్, దట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అడిషన్. సో మనం మార్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి మనం చేయాల్సిన సబ్ట్రాక్షన్ని మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ అడిషన్గా మార్చుకున్నాం. ఓకే. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్. సో ప్రీవియస్గా మనము బైనరీ సబ్ట్రాక్షన్ మనం చేసినప్పుడు దేర్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద బారో. దెర్ ఈస్ అ బారో సిస్టమ్. సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద బారో, వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద బారో సిస్టమ్. అక్కడ బారో తీసుకుని మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ సమ్వాట్ కన్ఫ్యూజన్. అంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము మనం ఇక్కడ అసలు సబ్ట్రాక్షన్నే అసలు చేయకుండా ఒక డిజిటల్ సిస్టము, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద సబ్ట్రాక్షన్, ఇట్ షుడ్ పెర్ఫార్మ్ దట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడిషన్. దట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడిషన్ సింప్లీ బై టేకింగ్ ద సైన్ నెంబర్స్ని తీసుకొని ఆ సబ్ట్రాక్షన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, అడిషన్గా చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే సబ్ట్రాక్షన్ని కంప్లీట్గా తీసేసాం. ఇక్కడ హెడ్డింగ్ మాత్రం సబ్ట్రాక్షన్ అన్నాం, బట్ ఇంటర్నల్గా మనం చేసేది ఏంటంటే అడిషన్. ఎందుకంటే ఈ మైనస్ సైన్ మనం లోపలికి పంపించేసి ఈ ప్లస్ సైన్ అయితే పంపించాము. దట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద సైన్ నెంబర్. దిస్ సైన్ నెంబర్ వీ విల్ రిప్రజెంట్. సైన్ నెంబర్ మనము జస్ట్ 2's complementలో మనం రాసుకుంటాం. సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి 2's complementలో మనం రాసుకుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ మైనస్ ఆఫ్ బి. Now minus of b will be plus b. This equation is okay. Okay, minus of b means this will be plus అవుతుంది, లోపల ఓన్లీ b ఉంటుంది. That b also can be represented as a plus b. That means we are going to perform addition using the sign numbers, same as previously helpinaం మళ్ళీ. ఓకే. సో సబ్ట్రాక్షన్ కూడా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, అడిషన్కి వెళ్ళిపోయినాం. నా ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను. -6 minus of -13. This one, second example. -6 minus of -13. So minus of -13 will be written as -6 minus 6. This is a plus 13. -6 plus -13. Okay. సో చూడండి ఈక్వేషన్ చూసుకోండి. దిస్ వన్ -6 దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ అ ప్లస్ 13. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, ఈ ప్లస్ 13 మనకు రావడానికి కోసము
Again I have taken the 2's complement for this minus. 2's complement for this minus. ఓకేనా? అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూసుకోండి, సింపుల్గా ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూసుకోండి. అంటే మనకి ఇది ఇచ్చాడు నాన్న, ఇది ఇచ్చాడు, మనం ఇది రాసాం, దిస్ వన్. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ప్రకారము ఇది రాశాను నేను. ఫస్ట్ -16 -13. దిస్ ఈజ్ ద -6, ఇది దిస్ ఈజ్ ద -6 అండ్ దిస్ ఈజ్ ద -13. మధ్యలో మైనసే ఉంది. -6 -13, -6 -13. But in second equation, that means that equation is modified as a -6 plus 13. -6 plus 13 ఆ విధంగా రాశాను. మరి -6 అలాగే రాశాను. దీని ఏం చేశాను నేను, ప్లస్ 13గా రాసుకున్నప్పుడు అంటే ఈ -13 మళ్ళీ ఏం చేశాను, 2's కాంప్లిమెంట్ రాశాను. దిస్ ఈజ్ ద 2's కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ద -13, దట్ ఈజ్ +13. దిస్ ఈజ్ ద, ఈ టర్మ్ ఉంది కదమ్మా, 2's complement of -13, that is +13. Now we will perform the simple binary addition, then we will get this one +7. Like this we will perform the subtraction. Okay, for example first example మనం తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు, ప్లస్ వస్తుంది మనకు. ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం, ఈ -13 అదేవిధంగా రాస్తాం. ఇక్కడ అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ మైనస్ ఇలా ఉంటుందమ్మా, మైనస్ చూడండి, -13 రాస్తాను. ఇక్కడ నేను +13 రాస్తాను. తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాస్తాను, -6 అలాగే ఉంటుంది. ఈ +13 కదా, అది ఇక్కడ పోతుంది, +13 ఇక్కడికి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ నేను మాడిఫై చేసినప్పుడు మనకేమొచ్చింది, -6 ప్లస్ -13 వచ్చింది. -6 ప్లస్ -13 అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, -6 ప్లస్ -13 రాస్తాం. ఇక్కడ -13 అంటే దిస్ వన్, -13 అంటే దిస్ వన్. అంటే దీనికి 2's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటాం. ఈ +13కి మనము 2's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటాం. రివర్స్ ఆర్డర్, దీనికి రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. నౌ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద అడిషన్. నౌ వాట్ విల్ ద ఆన్సర్, ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు -6 + 13 అంటే వస్తుంది మనకు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్సో విల్ గెట్ ద -6 ప్లస్ -13 అంటే ఏమవుతుంది, -19 వస్తుంది మనకు, -19 కదా, -19. సో దిస్ ఈస్ ద అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ సైన్ నెంబర్స్. ఓకే, సో వీటిని నేను అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నాను, కంపల్సరీ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్ యూ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, సో వెరీ స్మాల్ లైన్ ఈస్ దేర్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ ఉందన్నమాట, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ కాంప్లిమెంట్స్. Subtraction using complements. Now when we are performing the subtraction using complements, here we are using the subtraction using r-1's complement, subtraction using r's complement. సో మనకు రెండు రకాల కాంప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, r-1's కాంప్లిమెంట్ ఉంది, r's కాంప్లిమెంట్ ఉంది. మరి మనము ఈ సబ్ట్రాక్షన్ని r-1's కాంప్లిమెంట్తో చేయాలి, r's కాంప్లిమెంట్లో చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, when we are using addition and subtraction, when we are using addition and subtraction in sign numbers, those numbers should be sign numbers. సో ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు రాసిన అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది 2 numbers should be sign numbers. Whereas if you want to perform the subtraction using complements, these numbers should be unsigned numbers. ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి మనకు, unsigned numbers ఉండాలి. ఓకే, now let us consider the first subtraction using r-1's complement. Subtraction using r-1's complement. Let us take two numbers, two unsigned numbers. Those are the m, n. రెండు unsigned numbers తీసుకుంటాము, m, n రెండు unsigned numbers తీసుకుని now I want to perform the m minus n నేను పెర్ఫామ్ చేయాలి, సబ్ట్రాక్షన్ నేను పెర్ఫామ్ చేయాలి. దేంతో చేయాలి, r-1's కాంప్లిమెంట్తో నేను చేయాలి. అందులో ఇక్కడ m అనేది మైండ్ అంటాము, n అనేది సప్రాహెండ్ అని అంటాం అనమాట. m ఈజ్ కాలింగ్ యాజ్ అ మైండ్, n ఈజ్ అ సప్రాహెండ్. మరి స్టెప్స్ ఏంటి అంటే, ఇందులో సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ r-1's కాంప్లిమెంట్కి స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ టేక్ ద r-1's కాంప్లిమెంట్
for the subtrahend. Take the r minus 1's complement for the subtrahend. Subtrahend means n. And add this r minus 1's complement of subtrahend to the main end. Main end ki మనం తీసుకున్న ఈ 1's complement of subtrahend యాడ్ చేసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. థర్డ్ స్టెప్, ఇఫ్ యూ గెట్ ద క్యారీ జస్ట్ యాడ్ దట్ క్యారీ టు ద సమ్. అంటే మనకు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయంగా మనకి క్యారీ వస్తే అగైన్ ఆ క్యారీని ఏం చేయాలి, మనము సమ్కి యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద క్యారీ, మనకు క్యారీ కానీ రాకపోతే వచ్చిన సమ్కి మళ్ళీ నువ్వేం చేయాలంటే ఆర్ మైనస్ 1's కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్ మైనస్ 1's కాంప్లిమెంట్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దేనికి, సమ్కి. అండ్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద ఆర్ మైనస్ 1's కాంప్లిమెంట్, ఫర్ దట్ ఆర్ మైనస్ 1's కాంప్లిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ద నెగిటివ్ సైన్. నెగిటివ్ సైన్ నువ్వు అసైన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్, లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్ మైనస్ 1's కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ద subtrahend and add this r minus 1's complement of subtrahend to the main end. And if we get the carry for this due to this addition, add this carry to the result. వచ్చిన క్యారీని రిజల్ట్కి యాడ్ చేయండి. అండ్ క్యారీని యాడ్ చేయంగా వచ్చిన ఫైనల్ సమ్మే మన ఫైనల్ రిజల్ట్. ఓకే, ఒకవేళ క్యారీ రాకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట. ఒకవేళ క్యారీ రాకపోతే అగైన్ ఫైండ్ ద సమ్. ఇక్కడ సమ్ చేసాం కదా, అగైన్ ఫైండ్ ద r minus 1's complement for the sum and assign the negative sign for that r minus 1's complement. ఓకే, ఒకవేళ క్యారీ రాకపోతే నువ్వు వచ్చిన సమ్కి ఈ రెండింటి యాడ్ చేయంగా వచ్చిన సమ్కి నువ్వు మళ్ళీ ఆర్ మైనస్ 1's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి. కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చిన వాల్యూకి నువ్వు మైనస్ సైన్ అసైన్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన క్యారీ వస్తుందని చెప్పాం కదా, దట్ క్యారీ ఈజ్ కాలింగ్ యాజ్ అ ఎండ్ అరౌండ్ క్యారీ. మరి క్యారీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెనెవర్ m గ్రేటర్ దాన్ n. వెనెవర్ m గ్రేటర్ దాన్ n. క్యారీ ఎప్పుడు రాదు అంటే వెనెవర్ m లెస్ దాన్ n. అంటే సింపుల్గా మనం రాసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. 27 మైనస్ 18 రాసుకున్నాను. 27 మైనస్ 18 నేను రాసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ m మైనస్ n. దిస్ ఆ m మైనస్ n. మరి m ఈ కేసులో ఎలా ఉంది, m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n. m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n. దిస్ వన్, m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n. Now in such case, when we are performing subtraction using 1's complement, we will get the carry. And if you take the subtraction in reverse manner, that is 18 minus 27. 18 minus 27 నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. Now here m less than n. m less than n we will get. Okay. Now in such case, we will never get the carry. Now whenever we are not getting the carry, again we have to find out the r minus 1's complement for the sum, and we have to assign the negative sign for that r minus 1's complement. Okay, now we will see one example. Let us take two binary numbers. In a binary number system, and the base is the 2, r equal to 2. This is a x, this is a y. X means main end, y is the subtrahend. Now first we will find out the x minus y, and later we will find out the y minus x by using 1's complement method. Okay. Now first I am performing the A option. A option means x minus y. So this is x minus y. See, x what is the value they are given? 1 0 1 0 1 0 0. And y is a 1 4 zeros 1 1. This one. Now let us write main end as it is. X ni as it is ga rasi. Mari what cheppindante first let us find out 1's complement for the subtrahend. Subtrahend means this is a y is a subtrahend. Y subtrahend అన్నప్పుడు మనకు ఈ y కి నువ్వు ఏం చేయాలి, 1's complement కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ 1's complement కనుక్కుంటే ఏమొస్తుంది మనకు 0 4 1s 0 0. 0 4 1s 0 0. Like this. Okay, 0
4 ones 00. Now we will perform the addition. Addition perform చేసాం ఇక్కడ. Addition perform చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకు 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 1 plus 1 1 0, again 1 plus 1 1 0, again we are getting 3 ones, that is a 1 plus 1 is a 1 0. Now here we are getting the 1, the 1 plus 1 is a 1 0. Now we are getting the carry here. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు క్యారీ వస్తుంది. ఓకే, సబ్ట్రాహెండ్కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కున్న తర్వాత ఆ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ మనం మైండ్ హ్యాండ్కి యాడ్ చేసాము. మైండ్ హ్యాండ్కి యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన సమ్లో నాకు ఇక్కడ క్యారీ వచ్చింది. నౌ దిస్ క్యారీ ఈజ్ కాలింగ్ యాజ్ అ ఎండర్ రౌండ్ క్యారీ. అగైన్ దిస్ ఎండర్ రౌండ్ క్యారీ విల్ బీ యాడెడ్ టు హియర్. ఇక్కడ మనం దాన్ని యాడ్ చేస్తాం. దీనికి ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది అనమాట. నౌ యాడ్ దిస్ క్యారీ టు ద సమ్. సమ్కి యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు 0 plus 1 1 అండ్ రిమైనింగ్ బిట్స్ విల్ బీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఈ సమ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది కదా, ఈ సమ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ 0 0 1 అలాగే రాసాము, 0 అలాగే రాశాను, 0 అలాగే రాశాను, 0 రాస్తాను. ఈ 0కి +1 యాడ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ అ ఫైనల్ రిజల్ట్. దిస్ ఈజ్ అ ఫైనల్ రిజల్ట్. సో మనము ఈ టూస్ కాంప్లిమెంట్కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్కి 2 యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు సమ్ వస్తుంది. సమ్ని మళ్ళీ వీఆర్ గెటింగ్ ద క్యారీ. అగైన్ దిస్ క్యారీ విల్ బి యాడెడ్ టు ద సమ్. సమ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఫైనల్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ ఏ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రివర్స్. వాయిస్ వినిపించలేదు. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు మనకేంటమ్మా మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఫస్ట్ హ్యాడ్ టేకన్ ద ఎక్స్ అంటే మైండ్ హ్యాండ్ తీసుకున్నాను, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మైండ్ హ్యాండ్ తీసుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ద సబ్ట్రాహెండ్. సో మనకున్న స్టెప్స్ ప్రకారము వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ద సబ్ట్రాహెండ్. సబ్ట్రాహెండ్కి మనము వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. నౌ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ మైండ్ హ్యాండ్ ప్లస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద సబ్ట్రాహెండ్. రెండింటిని యాడ్ చేశాను. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, క్యారీ వచ్చింది. Now whenever getting the carry, this carry is calling as end around carry and this carry will be added to the sum. ఈ క్యారీని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం, సమ్కి యాడ్ చేస్తాం. సమ్కి యాడ్ చేయంగా we are getting the final value. This final value is represents the result for the x minus y. Final answer for the x minus y subtraction. Now we will go for the reverse operation, that is a y minus x. I will take the y minus x. Now y minus x. Y is this one. 1 4 zeros 1 1 is a y. 1 4 zeros 1 1. And this is a x. 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0. And first step you have to consider, find the ones complement for the subtrahend. Now in present case the subtrahend is this one. Subtrahend is a x. Y minus x అన్నాం కదా, y minus x అన్నప్పుడు this x is calling as a subtrahend. That means we have to find out ones complement for this value. Ones complement కనుక్కుంటే ఏమొస్తుందా, 0 1 0 1 0 1 1. This one 0 1 0 1 0 1 1. Now we will add ones complement of subtrahend and minus. యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది. ఓకే, బట్ నౌ ఇన్ దిస్ అడిషన్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద క్యారీ హియర్. ఇక్కడ నాకు క్యారీ రాలేదు. క్యారీ రానప్పుడు ఏం చేయమని చెప్పాను, అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ దిస్ సమ్. ఈ సమ్కి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మనము వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ దిస్ సమ్, ఫర్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ద నెగిటివ్ సైన్. నెగిటివ్ సైన్ను అసైన్ చేయాలి. ఎలాగా, ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటే ఏమొస్తుంది మనకు 0 0 1 0 0 1 0 0 అంటే 1 ఉన్న ప్లేస్లో 0 పెట్టాను, 1 ఉన్న ప్లేస్లో 0 పెట్టాను, 0 ఉన్న ప్లేస్లో 1 పెట్టాను. సో లైక్ దిస్ మనం రాస్తే 0 0 1 0 0 1. దీస్ ఆర్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద సమ్. అండ్ ఫర్ దిస్ సమ్, ఫర్ దిస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ద నెగిటివ్ సైన్. there is no carry. Whenever there is no carry, you have to find out the ones complement for this sum, and after finding the ones complement for this sum,
you have to assign the negative sign for this one. This is the final answer. This is the final answer. ఇక్కడ మనకు క్యారీ రాలేదు. క్యారీ రానప్పుడు మళ్ళీ ఈ సమ్మకు మళ్ళీ మనము వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కొని ఆ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చిన వన్స్ కాంప్లిమెంట్కి మనము నెగిటివ్ సైన్ని అసైన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ నాన్న, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్. టూస్ కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్, దట్ ఈస్ ద ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్. ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ సేమ్ స్టెప్స్ టేక్ ద ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ద సబ్ట్రాహెండ్ అండ్ యాడ్ ఇట్ టు ద మైండ్. ఇక్కడ క్యారీ వస్తే అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయంగా క్యారీ వస్తే ప్రీవియస్గా ఆర్ మైనస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్లో క్యారీ వస్తే ఏం చేసాము, సమ్కి యాడ్ చేసాం. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్, ఇఫ్ యూ గెట్ ద క్యారీ, జస్ట్ డిస్కార్డ్ ద క్యారీ. ఆ క్యారీ వచ్చినప్పుడు వచ్చిన క్యారీని నెగ్లెక్ట్ చేసేయండి, మనకు అవసరం లేదు. ఆఫ్టర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద క్యారీ, ద సమ్ ఈజ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. సమ్ ఈజ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద క్యారీ రాకపోతే again find the r's complement for the sum, again find the r's complement for the sum and assign negative sign for this r's complement. r's complement కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చిన వాల్యూకి మనం నెగిటివ్ సైన్ని అసైన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా. సేమ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను నేను, సేమ్ నెంబర్స్ తీసుకుని నేను టూస్ కాంప్లిమెంట్ ద్వారా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాను. నా ఎక్స్ ఈజ్ 1 0 1 0 1 0 0, and for this y what you have to do, you have to find out the two's complement. yకి మనం ఏం చేయాలి, టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి. టూస్ కాంప్లిమెంట్ అంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కొని దానికి 1 యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, 0 4 1s 1 0. దట్ మీన్స్ 0 4 1s 1 0 1 వస్తుంది మనకి. 0 4 1s 0 1 వస్తుంది మనకి. దిస్ వన్ 0 4 1s 0 1 is a two's complement of subtrahend. Now we will add these two. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 0 + 1 is a 1, 0 + 0 is a 0, 1 + 1 is a 1 0, again 1 + 1 is a 1 0, 3 1s is there, 1 + 3 1s is a 1 1. Now 1 + 1 is a 1 0, now 1 + 1 is a 1 0. Now we are getting the carry here. ఇక్కడ మనకు క్యారీ వస్తుంది. Now just discard this carry. వచ్చిన క్యారీని మనం ఏం చేయాలి, నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. నెగ్లెక్ట్ చేయగా వచ్చిన రిమైనింగ్ బిట్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదమ్మా, రిమైనింగ్ బిట్స్, దోస్ రిమైనింగ్ బిట్స్ ఆర్ గివింగ్ ద అవర్ ఫైనల్ రిజల్ట్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్, ఎందుకంటే సేమ్ వాల్యూ. సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్లో చూస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, ఎక్స్ మైనస్ వైలో దిస్ వన్ 0 0 1 0 0 1, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ నెంబర్స్. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకు అదే రిజల్ట్ వస్తుంది, ఎందుకని నెంబర్స్ అవే కదా, మనం ఏం మార్చలేదు కదా. అగైన్ బై యూజింగ్ దోస్ టూ సేమ్ నెంబర్స్ we are perform the subtraction using two's complement. రిజల్ట్ ఏమైనా మారుతుందా, మారదు. you are getting the 0 0 1 0 0 1, you are getting the same result. Okay, సార్ ఏం సార్ అర్థం కదా. తీస్తాను సార్, నాకు ఇప్పుడు సెకండ్ అవర్ జరుగుతుంది, అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేస్తాను. డెఫినెట్లీ పంపిస్తాను. ఓకే, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్. నా విల్ గో ఫర్ ద రివర్స్కి వెళ్దామా, బి ఆప్షన్కి వెళ్దామా, y - xకి వెళ్దామా. is a y minus x. So in case of y minus x, this is a y value, and here x is a subtrahend, x అనేది subtrahend. Now you have to find out the two's complement for the subtrahend. Now we will add these two. two's complement subtrahend కనుక్కున్న తర్వాత ఆ subtrahend మైనర్కి యాడ్ చేశాను. అవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు క్యారీ రాలేదు. Now whenever you are not getting the carry, once again you have to find out the two's complement for the sum, and you have to assign the negative sign for that two's complement. So like this. ఇక్కడ నాకు క్యారీ రాలేదు కాబట్టి వచ్చిన సమ్కి నేను టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కున్నాను.
ఈ టూస్ కాంప్లిమెంట్కి కనుక్కున్న తర్వాత మైనస్ సైన్ అసైన్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెసిమల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను, 2 డెసిమల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. ఎం ఒక డెసిమల్ నెంబరు, ఎన్ ఈజ్ ఆల్సో 1 డెసిమల్ నెంబర్. మరి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ r-1's కాంప్లిమెంట్ అని అనుకోండి. సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ r-1's కాంప్లిమెంట్. మరి డెసిమల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఆర్ ఎంతమ్మా? 10. ఆర్ అంటే బేస్ ఈజ్ 10. మరి r-1's కాంప్లిమెంట్ అంటే 9's కాంప్లిమెంట్. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము? యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 2 డెసిమల్ నెంబర్స్ బై యూజింగ్ 9's కాంప్లిమెంట్. ఓకే, నౌ యూ విల్ టేక్ లైక్ దిస్ m minus n, దిస్ ఆర్ m, దిస్ ఆర్ n. అండ్ ఇంకోటి మీరు ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ మీరు చూడమ్మా, ఇక్కడ ఎంలో 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, ఎంలో 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, వేరే ఎన్లో 4 డిజిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అటువంటిప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలి. అంటే దోస్ 2 నెంబర్స్ షుడ్ మెయింటైన్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. 2 నెంబర్స్ కూడా ఒకటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉండాలన్నమాట. ఇక్కడ 5 డిజిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా 5 డిజిట్సే ఉండాలి. అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం రాసాను? నేను 0 పెట్టాను నేను. ఓకే, సో నౌ m minus n. మరి ప్రొసీజర్ ఏంటి? మైనెంట్ రాశాను. అండ్ సప్రాహెండ్కి మనం ఏం చేయాలి? 9's కాంప్లిమెంట్ రాసుకోవాలి. 9's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ సప్రాహెండ్ దిస్ వన్. సో దీనికి 9's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటాం 9's కాంప్లిమెంటు? ఇచ్చిన నెంబర్ని 9లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క డిజిట్ని 9లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. 9 minus 0 9, 9 minus 5 4, 9 minus 2 7, 9 minus 3 6, 9 minus 0 9. దట్ మీన్స్ 9's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ సప్రాహెండ్. నౌ వీ విల్ యాడ్ దిస్ 2. యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ద సమ్, దిస్ ఈజ్ ద సమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద క్యారీ. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సమ్ వచ్చింది, నాకు క్యారీ వచ్చింది. నౌ దిస్ క్యారీ ఈజ్ కాలింగ్ యాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ రన్ క్యారెంట్ అండ్ దిస్ క్యారీ విల్ బి యాడెడ్ టు హియర్. ఈ క్యారీని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేయంగా మనకు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద m minus n. ఓకే, నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ద రివర్స్. n minus m, this is n minus m. Now n is a minend, this is a n value, and this is a m. m in this case subtrahend. Now we will find out the 9's complement of subtrahend. 9's complement of 9 minus 2 is a 7, 9 minus 6 is 9 minus 3 is a 6, 9 minus 5 is a 4, 9 minus 2 is a 7, 9 minus 7 is a 2. సో ఈ విధంగా మనకు 9's కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది. Now we will add these 2. యూనిట్ని యాడ్ చేస్తాం. మనం యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద క్యారీ. ఇక్కడ మనకు క్యారీ రావట్లేదు. మరి క్యారీ రానప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద 9's కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ద సమ్. 9's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి. సమ్కి 9's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కొని వచ్చిన సమ్కి నువ్వేం చేయాలి? మైనస్ సైన్. 9's కాంప్లిమెంట్కి ఏం చేయాలి? నువ్వు మైనస్ సైన్ అసైన్ చేసుకోవాలి. మరి 9's కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? దీనికి మనకు సమ్కి 9 minus 7 2, 9 minus 1 8, 9 minus 7 2, 9 minus 0 9, 9 minus 3 is a 6. అంటే 6 9 2 8 అండ్ 2 ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మైనస్ 6 9 2 8 2. సో మైనస్ సైన్ అసైన్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే సమ్కి మనము 9's కాంప్లిమెంట్ కనుక్కుంటున్నామో దానికి మైనస్ సైన్ అసైన్ చేయాలి. దిస్ రివర్స్ సైడ్. నెక్స్ట్ we will do the same subtraction using the r's complement. R's complement means in case of decimal 10's complement. డెసిమల్ నెంబర్ సబ్ట్రాక్షన్లో r's కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? 10's కాంప్లిమెంట్. 10's కాంప్లిమెంట్ని ఉపయోగించి ఫస్ట్ m minus 1 చేస్తున్నాను. m minus n. m is a minor, అలాగే రాస్తాను. నెక్స్ట్ n. Now we will find out the 10's complement for the subtrahend. 10's complement for the subtrahend అంటే ఫస్ట్ మనం 9's complement కనుక్కుంటాం. తర్వాత దానికి +1 యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా చేస్తాం. లేదు డైరెక్ట్గా రాసుకోండి. డైరెక్ట్ రాసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకు? ఫస్ట్ LSB జీరోస్ని యాజ్ ఇట్ రాసుకొని తర్వాత ఫస్ట్ నాన్ జీరో LSBని నాన్ జీరో వాల్యూ ఆఫ్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ పొజిషన్లో ఉన్న నాన్ జీరో వాల్యూని 10లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. అంటే 10 minus 5 is a 5. రిమైనింగ్ ఆల్ నాన్ జీరో వాల్యూస్ని మనం 9లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి. 9 minus 2 is a 7, 9 minus 3 is a 6, 9 minus 0 is a 9. Like this you can write directly for the 10's complement. Now we will add these 2. యాడ్ చేస్తే మనకు క్యారీ వస్తుంది. అగైన్ యాడ్ దిస్ క్యారీ టు ద రిజల్ట్. ఈజ్ అ ఫైనల్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ అ రివర్స్ n minus m. n minus m చేసామనుకోండి, దిస్ అ n వాల్యూ అండ్ దిస్ అ m సప్రాహెండ్. m ఈజ్ ద సప్రాహెండ్ ఈజ్. నౌ ఫర్ దిస్ సప్రాహెండ్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద 10's కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ 0 లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ 10 minus 2 రాస్తుంటాము. 10 minus 2 is a 8. రిమైనింగ్ ఆల్ బిట్స్ విల్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ 9. 9 minus 7 is a 2, 9 minus 2 is a 7, 9 minus 5 is a 4, 9 minus 3 is a 6. Now we will add these 2. ఇటువంటి మనం యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, బట్ హియర్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద క్యారీ. ఇక్కడ మనకు క్యారీ రావట్లేదు.
whenever we are not getting the carry, again we will find out the tens complement for the sum. సమ్కి మనం ఏం తీసుకుంటాము, టెన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటాం. టెన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుని దానికి ఏం చేయాలి, మనము మైనస్ సైన్ అసైన్ చేయాలి. అగైన్ we will take the tens complement for the sum and we will assign the minus sign for this tens complement. సో ఈ విధంగా మనము సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ కాంప్లిమెంట్స్ చేస్తున్నాం. These are the assignment problems for this signed numbers and complements. You please take the screenshots and you have to submit for me. వీటిని నాకు మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. ఐ విల్ గివ్ ద డేట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ బిలాంగ్స్ టు ద సైన్ నెంబర్స్. దీస్ ఆర్ ద కాంప్లిమెంట్స్. Okay, next class we will discuss one more concept.